नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वअन्ज़ल अत-तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि वअन्ज़ल अल-फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दा सूरतुल आल इमरान मदनी सूरत थे। देखे 200 आयतुना और शल रुकोगानी दी। दा पर तरतीब द तिलावत 2 नंबर सूरत थे और पर तरतीब द नुज़ूल दा 9 अध्याय सूरत थे। यानी दा हग़ सूरत थे कि दा हग़ी फज़ीलत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइलु कि सूरतुल बक़रा और सूरतुल आल इमरान दावाई दा बद क़यामत पर रोज़ बांधे दा अल्लाह सर झगड़ा कई और द वयुन की सिफारिश पकई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व दरबार के बाद दा पारा सिफारिशी पूरी और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत नक़ल दे फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई थी कि हर चा ददी सूरतुनो आयतुनो मुबारक उलस्तल दशपे द समदास्तो पटेम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प दुमरा सवाब वर की लका चियो सड़े प यख बांध शपति रखी प इबादत के चे सुमरा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हगी इबादत को उनकी लवर कई दुमरा सवाब प अल्लाह दे आयतुन लस्तुन की लवर कई। यानी दा द्वाड़ा सूरतुना बख़्पल आज़मत और लोईवाली के ढेर लुई दी सूरतुल बक़रा और सूरतुल आल इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कौम पनामदा अल्लाह के बखुन के मेहरबान दे। अलिफ लाम मीम। अल्लाह पूरी की दे अल्फाज को माना और मफ़हूम मांदे। हदीस पाक के राज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिदम मुतशाबिहात दी और ददे लफ्ज़ुन और हुरूफुन माना अल्लाह ता मालूम था। और बल रिवायत के राज़ी चिदेता हुरूफ मुक़त्तिआत वैलकी हुरूफ मुक़त्तिआत दे तज़क्का वैलकी की चेदे पर माना और मफ़हूम मांदे अल्लाह कोईगी। ज़का उलमा मुफ़स्सिरीन लिखी चिकलदा अल्फाज द सूरत पर इब्तिदा की राशीन अलता द उलमा क़ायदा दा मुफ़स्सिरीन चहवी तरीक़ी वल्लाहु अअलम बिमा रब्बि मुरादी। यानी यदि अल्फाज को मतलब बांधे अल्लाह हुई और दा वफ़ोक पैगम्बर हुई और दा हुरूफ मुक़त्तिआत शददे फमाना व मफ़हूम बांधे अल्लाह हुई दा इशारा दे तरफ था चदा दुमरा बेहतरीन अल्फाज दी लका अलिफ लाम मीम आइन सीन क़ाफ हामीम नून क़ाफ अलिफ लाम मीम अल्लाह। यानी दा टूल हरूफ मुक़त्तिआत दी दा सूरतों पे इब्तिदा की राजी
په فضایلو کې علماء د دې لیکلي دي چې څوک دا حروف مقطعات ټول راجمع کی او ویلي کی او په خپل کور کې په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې ولګي نو الله رب العزت په داغه په کور کې خیر او برکتونه نازلوي، حوادثاتونه به حفاظت کوي، شیطانی اثرات پکې ختميږي او د کاروبار بندش او د کاروبار چې څومره تاوان دی هغه به دا غینه به الله د حفاظت کوي او په کاروبار کې به الله رب العزت خیر او برکت اچي، په دکانداري کې به الله برکت اچي. الف لام میم الله اعلم بمراده، الله پوهیږي د الفاظ په معنا او مفهوم باندې. الله لا اله الا هو، خدای چې دی نشته لایق د عبادت هیڅ څوک مگر دی دی. الحي القيوم چې دی جندې دی په یو حال باندې. روایت ته چې نصارا د نجران د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې مونږه خپل دین شته دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی له دعوت ورکو چې تاسو اسلام کې داخل شئ. دوی ورته ویل چې زموږ خپل دین شته دی او موږ د عیسی علیه السلام په دین باندې کاربند یو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایله چې تاسو خو د خپل دین نه ډیر زیات بیزاره شوي یې په نسبت کولو د ښځې او د زوی الله ته. نو دوی ویل چې عیسی علیه السلام خو زوی دی د الله ځکه چې بل پلار نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو خو قایل یې د دې خبرې او په دې باندې قایل یې چې عیسی علیه السلام لره خوبصورت جسمانی او خوراک او ګرځیدل او فنا شته دی. یعنی تاسو په دې خبره باندې قایل یې چې عیسی علیه السلام لره د جسمانی خوبصورتی او دارنګي خوب او خوراک او ګرځیدل، یعنی دا ټول داغه د فارج کم دی تاسو ثابتوي او تاسو داغه قائل یې. نو الله رب العزت خو د دې ټول نه مبرأ دی. الله رب العزت خو دې ټول شیزونو نه پاک دی، نه خوري نه سکي، نه چانه پیدا دی نه څوک پیدا دی. او تاسو عیسی روح الله علیه السلام نسبت چې کوم دی الله ته کوي چې دا د الله زوی دی او الله په زیږیره باندې چې کوم دی نیولې دی او فرشتو ته نسبت کوي چې دا د الله لونه دي. حالانکه الله رب العزت خو دې ټول خبرونه پاک دی او دې ټول خبرونه مبرأ دی. نو چې کله وی دا په مجلس کې دا خبرې واورېدلې نو پاسېدل او لاړل او د دې په تصدیق کې الله رب العزت چې کوم دی دا آیتونه نازل کړل. الله لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت سوا د الله نه چې هغه الله دی. هو الحي القيوم چې دې ژوند دی او په یو حال کې دی، یعنی حال دا په مخلوق باندې راځي او الله د هر قسم حال نه پاک دی، هغه د فار یو حال دی. نزل عليك الكتاب چې را لېږلی دی پتا باندې نبی دا قرآن بالحق په حق سره مصدقا لما چې دا تصدیق کوونکی دی دا کتابونو بین یدیه چې مخکې د دې نه وانزل التورات او را لېږلی دی والانجیل التورات او انجیل من قبل مخکې د دې قرآن کریم نه هدن للناس دفار د هدایت د خلقو وانزل الفرقان او نازل کړی دی د جدا کون کې د حق او د باطل چې هغه قرآن دی. وانزل الفرقان نا دلته علماء لیکي او نازل کړی دی الله رب العزت دا قرآن جدا کون کې د حق او د باطل چې قرآن دی. الله پاک په دې آیت کې ذکر دی قرآن او په دې قرآن کریم کې دې طرف ته اشاره ده د خبرې ته چې قرآن شریف د ټول کتابونو اعلی او اشرف کتاب دی.
او لکه چې فیصله په آخر کې کیږي همدارنګه قرآن د کتابونو په آخر کې نازل شوی دی. اگر چې دا قرآن کریم په آخري پیغمبر باندې په آخري وخت کې نازل شوی دی، لیکن دا تصدیق کوونکی دی د هر آسمانی کتاب او صحائف او د تمام پیغمبرانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې راغلي دي، او دا د حق او په باطل کې چې کوم دی فرق راوستون کې دی او خودون کې د خلقو ته دا چې حق څه دي او باطل څه دي. ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران شوي دي بیا آیات الله آیاتونو د الله باندې، لهم او د دوی لپاره عذاب شدید سخت، والله تعالی چې دی عزیز خاوند، والله او الله تعالی چې دی عزیز غالب دی، ذو انتقام او د بدل اغستو دی. یعنی الله رب العزت چې کوم خلق کافران شوي، کافران کفر اختیار کړو، د الله د آیتونو انکار کړو، د هغې لپاره الله سخت عذاب مقرر کړی دی. ان الله بشک الله تعالی لا یخفا پټ نه دی علیه په د هیڅ شیء هیڅ فی الارض پس مکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې. هو الذی او الله غزات یصبرکم چې جوړوي صورتونه ستاسو فی الارحام فرحمونو د میندو کې کیف یشاء څنګه چې هغه وغواړي. یعنی الله هغه ذات دی چې هغه نه هیڅ قسمه څه شی پټ نشته په ځمکه اسمانونو کې، او الله هغه ذات دی چې هغه ستاسو د میندو په رحمونو کې چې کوم دی داسې صورتونه جوړوي، یعنی هر رنګه چې د هغه خوښ شي، چې د هغه خوښ شي نارینا صورت جوړ کی، چې دا هغه خوښ شي زنانه صورت جوړ کی، چې دا هغه خوښ شي سپین رنگ ولور کی، چې دا هغه خوښ شي تور رنگ ولور کی، چې دا هغه خوښ شي خایسته جوړ کی، او چې دا هغه خوښ شي بدرنګ جوړ کی، او که دا هغه خوښ شي پورا انسان جوړ کی، او که دا هغه خوښ شي نیمګړی انسان. یعنی دا د الله رب العزت معیشت او قدرت دی چې الله څنګه غواړي در مور پر رحم کې چې کوم دی هغه شانتي اولاد پیدا کولې شي، جوړولې شي. لا اله الا هو نشته دی بل څوک د عبادت لایق مگر دی الله دی، العزیز الحکیم چې دی غالب دی او خاوند حکمت دی. هو الذی الله غزات دی انزل چې را لېږلی دی علیک الکتاب پتا باندې قرآن کریم، اید الله محبوبا منه آیات چې بعض لدین آیتونه محکمات محکم دی، هن ام الكتاب او چې دا محکم آیتونه اصل د قرآن دی، و اخر متشابهات او نور آیتونه چې مشابه دي. متشابهات کې علما لیکي یعنی چې په معنا باندې څوک نه پوهیږي داغي او رنگارنګ احتمالات لري، لکه الرحمن علی العرش استوى یا داسې نور آیتونه چې په هغې باندې صرف الله پوهیږي، د الله محبوب پوهیږي، او نور په هغې باندې هېڅوک نه. داسې متشابهات الفاظ محکم آیتونه د قرآن الله رب العزت په دې کلام کې ذکر کړي دي. فاما الذین پس هغه کسانو فی قلوبهم پس زړونو د هغوی کې زیغون کوږوالی دی، فیتبعون چې تابعداري کوي د هغې ما تشابه چې مشابه وي له دې قرآن نه، منه ابتغاء د پاره د طلب الفتنه د فتنې، و ابتغاء تأویل او د پاره طلب د معنا د هغې، وما یعلم او نه پوهیږي و معنا د هغې تأویله الا الله مگر که پوهیږي الله په هغې باندې. والراسخون او هغه کسان چې محکم وي فی العلم په علم کې، یقولون او وایي آمنا چې مونږه ایمان راوړی دی به په دې متشابهات آیتونو باندې، کل من عند ربنا چې دا ټول زمونږ د رب د طرفه دي، وما یذکرو او دی نصیحت ناخلی الا مگر که نصیحت اخلی اولو الالباب هغه خلق چې خاوندان د عقلونو دي. یعنی د دې آیتونو نه خو هغه خلق د الله رب العزت په علم کې نصیحت اخلی چې هغوی صاحب عقل الله رب العزت جوړ کړي. قمقل خلق کافران خلق چې اسی کوګواله چې کوم نه پدې کې تلاش کوي
نو د هغوی دا کوږوالی او د هغوی دا اعتراضات چې کوم دی هیڅ ځای نه لري او الله رب العزت د هغوی د هر قسمه فتنې نه او د هر قسمه فساد نه چې کوم دی خبر دی. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مه کږئ زړونه زمونږه بعد اذ هدیتنا پس له هغې نه چې لارې دي وښودله مونږ ته وهب لنا او راکړه مونږ لره من لدنکه نیز خپلنا من رحمتن او لره وهب لنا من لدنکه او راکړه مونږ لره نږدې خپلنا رحمتن مهرباني انکا چې بېشکه ته انت الوهاب هم ته ورکوونکی د هر قسمه سیزونو. ربنا لا تزغ قلوبنا چې ای رب زمونږه مه کږئ ته زړونه زمونږه ای رب زمونږه مه کږئ ته زړونه زمونږه له دې آیت نه دا معلومه شوه چې هدایت او ګمراهي دا دواړه د الله رب العزت طرفه دي چې چاته وغواړي هدایت ورکړي چې چاته وغواړي ګمراهي ورکړي دا دواړه د الله طرفه دي او ندی په بندگانو هر قسم تصرف چې خوښه وي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با داسې دعا کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک یعنی اے بدلون کیا د زړونو محکم کړه زړه زما په دین خپل باندې. بیا دا آیت کریمه ولستو چې الله رب العزت د زړونو د کږولو او په د زړونو د هدایت ورکولو او گمراه کولو چې کوم دی اختیار لري او د هغه نه ما سوا چې کوم دی هیڅوک اختیار نه لري. او بیا رحمتن ته څه مراد دي علماء لیکلي یعنی هغه توفیق د استقامت چې هغه رحمت محض دی یا مونږ ته راکړه هغه عصمت چې خالي وي له شک او شبهې نه یعنی د هر قسمه شک او شبهې نه چې کوم دی زمونږه د زندگی خالی وي او صرف تا ته چې کوم دی مونږ رجوع کوو. ربنا ای رب زمونږه انکه چې بېشکه ته جامع الناس یو ځای کوونکی له خلکو لیوم لا ریب فیه د پاره د حساب د هغې ورځې فیه چې په هغې کې شک نشته. ان الله بېشکه الله تعالی چې دی لا یخلف المیعاد مخالفت نه کوي له وعدې خپلې نه یعنی ای رب زمونږه ته بېشکه جمع کوونکی یې هغه انسانان چې کوم دی دنیا ته راغلي دي په ورځ د قیامت باندې او په ورځ د حساب کتاب باندې چې په هغې کې هیڅ شک نشته. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الجنة حق والنار حق او یعنی الساعة حق چې د قیامت ورځ هم حق ده جنت هم حق دی جهنم هم حق دی او د الله ټول عذابونه چې کوم دی حق دي د الله ټولې وعدې حق دي او الله چې کومه وعده کړې ده الله په خپل وعده کې چې کوم دی مخالفت نه کوي او الله رب العزت چې کوم دی د خپل وعدې نه مخالفت نه کوي او خپل وعده چې کوم دی پوره کوي او انسانانو ته بیا پته ولګي چې الله کوم وعده زموږ سره کړې وه هغه الله پوره کړله. نو دا سورة آل عمران 200 آیتونه یې د دې 20 رکوګانې دي او دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. د اول آیت نه والا د 9 آیت پورې چې کوم دی د دې معنا او مفهوم او مختصر تفسیر چې کوم دی ذکر شو. الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.